نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے یہ آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ زندگی دنیا کی زندگی جیسے بچوں کے کھیل کود ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. وہ کھیل کود تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. بچے جہاں حقیقی بھوک آتی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں. ہاں، دنیا میں تو یہ اپنے بچپنے میں کھیلتے ہیں. ہاں، کھانا بھی پکاتے ہیں، ریت میں کھانا بھی پکاتے ہیں. یہ تمام کے تمام میرے دوستو کھیل ہو رہا ہے. اور جہاں بھوک لگی کہ وہ تمام چھوڑ کے میرے دوستو گھر کی طرف بھاگ جاتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہے، کھیل کود ہے، تھوڑے دنوں کا کھیل ہے. پھر ایک دم انسان کی موت آئے گی اور موت کے بعد اس کے سامنے حقیقی زندگی آئے گی، جہاں حقیقی بھوک ہوگی، جہاں حقیقی پیاس ہوگی، اور جہاں حقیقی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو کھیل کود میں گنوانے کے بجائے آدمی اپنی آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے محنت کرے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করার পরে কোরআনে কারীমের কয়েক জায়গা থেকে কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে এই দুনিয়ার সামান্য জীবন, সামান্য সময়টা আখিরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য, যে আখিরাত অনন্তকালের কোনোদিন শেষ হবে না। কোরআনে কারীমের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হইল বাচ্চাদের খেলাধুলার মতো। বাচ্চারা খেলাধুলা করে, মাটি দিয়ে রান্না করে, রান্না বান্না একটু ব্যস্ত থাকে, খাওয়ার জন্য তারা প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু যখন প্রকৃত ক্ষুধা যখন লাগে তখন খেলনার খাবার আর খেলনার ভাত গোস্ত সবকিছু রেখে ভাগে, মায়ের দিকে, বাড়ির দিকে দৌড়ায়, ঘরের দিকে দৌড় দেয় যখন প্রকৃত ক্ষুধাটা লাগে। তো মেরে মোহতরম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়াটা হলো বাচ্চাদের খেলাধুলার মতো। যখন নাকি এর সময়টা শেষ হয়ে যাবে, খেলাধুলার সময়টা শেষ হয়ে যাবে, খেলাধুলা অল্প সময়ের জন্যই হয়। দিন রাত 24 ঘন্টা কেউ খেলাধুলা করে না কোনো বাচ্চা। ক্ষুধা পিপাসা লাগা পর্যন্ত করে। বলেন যে এই খেলাধুলার সময়টা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মওতের ফয়সালা হবে। আর মানুষ যখন তখন মারা যাবে, দুনিয়ার থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে যাবে, আখিরাতের দিকে রওনা হবে। ওই আখিরাতে যাওয়ার পরে প্রকৃত ক্ষুধাটা লাগবে, যে ক্ষুধার কোনো শেষ নাই। প্রকৃত পিপাসা লাগবে, যে পিপাসার কোনো শেষ নাই। ওই ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে পাঠাইছেন। যেমনিভাবে ক্ষুধা পিপাসার যাতনা সেখানে থাকবে, অনুরূপ ভাবে সেখানে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতও থাকবে, অফুরন্ত নিয়ামত থাকবে। যেই নিয়ামতে মানুষের চোখ ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওই নিয়ামতটা এমন যা কোনোদিনও মানুষের হাত থেকে আর কোনোদিন ছিনাই নেওয়া হবে না, কোনোদিন এটা শেষ হবে না, কোনোদিন এটা পুরানো হবে না। মেরে মোহতরম দোস্ত বুজুর্গ, ওই অনন্তকালের জীবনের প্রস্তুতির জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে সামান্য সময়ের জন্য পাঠাইছেন। انسان دنیا میں اللہ نے اسے تھوڑی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ اپنے جینے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے مرنا ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ نے موت اور حیات کے بیچ میں رکھا ہے. کوئی انسان دنیا میں جینے نہیں آیا، ہر انسان دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے. اور مرنے کے بعد جب آخرت میں منتقل ہوگا تو آخرت کی زندگی وہ جینے کے لیے ہے.
हमेशा के लिए है। जहां कभी मौत नहीं आएगी वहां हमेशा इंसान जिंदगी गुजारेगा और हमेशा के लिए रहेगा। वो आखिरत की हकीकी जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी धोखा है। आदमी धोखे में जिंदगी गुजार देता है, हालांकि असल जिंदगी मौत के बाद आने वाली है और उस मौत के बाद आने वाली जिंदगी का बनने और बिगड़ने का पूरा मदार इस दुनिया की जिंदगी पर है। तमाम नबियों ने इंसानों को आकर यही हकीकत समझाई है, ये दुनिया की जिंदगी हकीकी जिंदगी नहीं है। यहां से तुम्हें मर कर जाना है और मौत के बाद आखिरत की एक अबदी जिंदगी आने वाली है, जहां की कामयाबी असल कामयाबी है और जहां की नाकामी असल नाकामी है। और वहां की कामयाबी और नाकामी के लिए ये दुनिया ही की जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी में इंसान अगर अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी जो नबियों ने आकर इंसानों को बताई और आखिर में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों को आखिरत की जिंदगी बनने के लिए और दुनिया की वक्ती जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का एक तरीका आपने अता फरमाया जो दीन इस्लाम है। ये दीन इस्लाम जो मेहनत करके जिंदगी में लाएगा अल्लाह ताला शानो उसकी दुनिया की जिंदगी वक्ती जिंदगी में भी खुदा उसे खुशहाल इत्मीनान और सुकून अता फरमाएंगे और मरने के बाद की अबदी जिंदगी में हमेशा के लिए कामयाब फरमाकर अपनी रजा का परवाना अता फरमाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों ने बोलें যে দুনিয়াতে মানুষ আসে চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য না, দুনিয়াতে আসে হলো মরার জন্য। দুনিয়াতে যে আসবে সে মারা যাবে, এটাই হলো সিদ্ধান্ত। কেমন যেন মরতেই আসছে এই দুনিয়াতে। দুনিয়ার থেকে মওতের মাধ্যমে আল্লাহ এই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। জন্ম আর মৃত্যু এই দুইয়ের মাঝের সময়টা হলো দুনিয়ার জীবন। জন্মের মাধ্যমে আসবে, মৃত্যুর দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবে। এই মৃত্যুর দরজা দিয়ে বের হয়ে যে সে আখিরাতের অনন্তকালের জীবনে সে প্রবেশ করবে। তো এই আখিরাতের অনন্তকালের জীবনের সুখ শান্তি নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছেন যে প্রস্তুতি নিয়ে আসো। দুনিয়ার জীবন তো শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতের জীবনের কোনো শেষ নাই। ওইখানে অশান্তিরও শেষ নাই, ওইখানে শান্তিরও শেষ নাই। এই কথাটাকে জানান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম গণদেরকে পাঠাইছেন মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য, মানুষদেরকে প্রকৃত জীবন যেটা, অফুরন্ত জীবন যেটা, ওই জীবনটার খবর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছেন। নবীরা দুনিয়াতে আসছেন, এসে মানুষদেরকে এই আখিরাতের অনন্তকালের জীবনের খবর দিচ্ছেন এবং অনন্তকালের প্রস্তুতির জন্য আমলের কথা বলছেন। বলেন যে এইভাবে একই ধারাবাহিকতায়, একই সিলসিলায়, একই সূত্রে আখিরুন নবী সৈয়দুল আম্বিয়া ফখরুর রাসূল জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতে আসছেন ওই একই কথা বলার জন্য যে দুনিয়ার জীবনটা অস্থায়ী, এখানে চিরদিন থাকা যাবে না। আখিরাতের জীবনটা হইল স্থায়ী। ওই আখিরাতের জীবনের কামিয়াবি, সফলতা, নাজাত, মুক্তি, এটার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে জীবন যাপনের তরিকা নবী নিয়ে আসছেন ওইটা কি বলে দিন। দুনিয়াতে আমাদের জন্য জরুরি হল যে আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারির জীবন, আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে জীবন যাপন করা, জীবনে চলাটা শিখা, আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবে হয়ে, আল্লাহ তাআলার মনসার তাবে হয়ে জীবন যাপন করাটা শিখা। এটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন। এই তরিকাটা কিভাবে জীবন যাপন করলে আল্লাহ তাআলার অনুগত্যের অনুকূলে হয়, এই তরিকাটা নিয়েই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সহ সমস্ত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ এই দুনিয়াতে আগমন করছিলেন। বলেন ওই তরিকাটার নামই হলো দ্বীন। ওই তরিকাটার নাম হলো দ্বীন। যেই ব্যক্তি এই দুনিয়ার সামান্য সময়
সামান্য কয়েকটা দিনে ওই দিনের অনুসরণ করবে, যে দিন নবী নিয়ে আসছেন, আমাদের ওই দিনটার নাম হইল ইসলাম, যে ইসলাম নবী দুনিয়াতে নিয়ে আসছেন, ওই ইসলাম অনুযায়ী যে দুনিয়াতে জীবনযাপন করবে। যে কটা দিনে আছে এই কয়েকটা দিন ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলবে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতের অনন্তকাল অপরন্ত জীবনে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সুখের ফয়সালা করে দিবেন, শান্তির ফয়সালা করবেন, কামিয়াবির ফয়সালা করবেন। আবাদুল আবাদ জিন্দেগি সে সুখ শান্তি নিরাপত্তায় থাকবে। শুধু আখিরাতেই থাকবে, দুনিয়াতে তার কিছু কি হবে না? বলে না, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাকে সুখে রাখবেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাকে শান্তিতে রাখবেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপত্তায় রাখবেন। এই ইসলামের অনুসরণের মধ্যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনিত দ্বীনের অনুসরণের মধ্যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দ্বীনের অনুসরণের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আখিরাতের জীবনেও কামিয়াব করবেন, আখিরাতের জীবনের জন্য কামিয়াবি রাখছেন এবং দুনিয়ার জীবনেও কামিয়াব করবেন। দুনিয়ার সামান্য জীবনের মধ্যেও জন্য আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি রাখছেন। যে জিনিসের মধ্যে সেটা হলো নবীর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাঠানো নবীর আনিত দ্বীনের মধ্যে। इसलिए मेरे भाइयों, और नबी ने और नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों को ईमान और ईमानी जिंदगी की मेहनत पर डाला कि दुनिया के इंसान अपने दिल के अंदर के यकीन को अगर दुरुस्त कर लेंगे और ये ईमान दिल की गहराइयों में अगर आ जाएगा तो फिर इंसानों की जिंदगी ख्वाहिशात से हटकर अल्लाह की ताअत पर जिंदगी बन जाएगी। और अल्लाह की ताअत पर जिंदगी जब इंसानों में आ जाएगी तो अल्लाह ताला खुश होकर इनकी आखिरत की अबदी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर देगा और दुनिया की वक्ती जिंदगी में भी अल्लाह ताला शानो इन्हें खुशहाल बना देगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हर नबी ने अपने जमाने के लोगों को ईमान की दावत दी और ईमान की मेहनत पर डाला और ईमानी जिंदगी की दावत दी और ईमानी जिंदगी इनकी जिंदगी में आए उसकी मेहनत पर डाला। और जब जिन इंसानों ने नबियों की बात को माना और नबियों की दावत को कबूल किया और अपनी जिंदगी में मेहनत करके ईमानी सिफात पैदा किए और ईमानी जिंदगी अल्लाह की ताअत जिंदगी को इख्तियार किया, अल्लाह ताला शानहू ने इन्हें हर हाल में दुनिया में कामयाब किया। गुर्बत में, मालदारी में, बादशाहत में, वजारत में, जिस पोजीशन और जिस हाल में वो थे उस हाल में अल्लाह ने इन्हें दुनिया में भी इज्जत दी, दुनिया में भी कामयाब किया और दुनिया में इनकी जिंदगी खुशहाल बनाई और मौत के बाद की अबदी जिंदगी में हमेशा हमेशा की कामयाबी की नबियों के जरिए इनके कामयाबी की खबर दी। বলেন যে এই জন্য আমাদের নবী এবং সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে আসছেন। ওনারা দুটা জিনিসের মেহনত করছেন। একটা হলো দিনের দিকে মানুষদেরকে ডাকছেন, আর একটা হলো ওই মেহনতের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন যে মেহনতের দ্বারা দিন মানুষের জীবনের মধ্যে আসে। যদি কোনো মানুষের মধ্যে দিন আসে, তার ভিতর আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার হয়ে যায়, ভিতর আল্লাহ তাআলার আনুগত্য হয়ে যায়, তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, সে তো দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াব। বলেন যে সমস্ত নবী এই দুইটা জিনিসের দিকেই ডাকছেন। একটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাঠানো যে দিন, সেই দিনের দিকে ডাকছেন। আর একটা হলো ওই দিন যেই মেহনতের দ্বারা মানুষের জীবনে আসে, যেই মেহনতের দ্বারা মানুষের জীবনে আসে ওই মেহনতের দিকে ডাকছেন। যদি কোনো মানুষ এই দুনিয়া সামান্য জীবনে সামান্য সময়টার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দিন, আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় যে দিন, ওই দিনকে গ্রহণ করে এবং মেহনতের মাধ্যমে নিজের ভিতরে ওই দিনকে অর্জন করে, নিজের ভিতরে দিনকে আনে, নিজের ভিতরকে পাক করে, নিজের ভিতরকে আনুগত্য বানায় আল্লাহ তাআলার আহকামাতে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই লোকটাকে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের অফুরন্ত জীবনে, যেই জীবনের কোনো শেষ নাই, ওই জীবনে আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করবেন।
দুনিয়ার জীবনেও আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করবেন, তাকে সফলতা দান করবেন। চাই সে যে কোনো পর্যায়ে হোক না কেন, যে কোনো শ্রেণীর হোক না কেন, যে কোনো মানুষ অতীতে আল্লাহ তাআলার পাঠানোর দিনকে গ্রহণ করছে, দিনকে গ্রহণ করার পরে ওই মেহনতের মাধ্যমে দিন নিজের ভিতরে আনছেন, যেই মেহনতের মাধ্যমে দিন এসে থাকে, ওই মেহনতকে তারা অবলম্বন করছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতেও কামিয়াব করছেন এবং আখিরাতেও তাদের সম্বন্ধে কামিয়াবির ওয়াদা রয়ে গেছে। যদি গরিব হয়ে থাকে, ওই গরিবী অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করছেন। সে যদি সম্পদশালী হয়ে থাকে, সম্পদশালী অবস্থার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করছেন। সে যদি মন্ত্রী হয়ে থাকে, ও মন্ত্রিত্বের অবস্থার মধ্যেই থাকতেই তাকে আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করছেন। যদি বাদশাহ হয়ে থাকে, বাদশাহী অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করছেন। কারণ কে কি এটা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় বিবেচ্য বিষয় না। আল্লাহর কাছে বিবেচনার বিষয় হলো সে দিনকে গ্রহণ করছে কিনা, দিনের ওই মেহনতকে নিজের উপরে ওই মেহনতকে সে নিজে করছে কিনা, যেই মেহনতের মাধ্যমে করলে মানুষের ভিতরে দিন আসে। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনো স্তরের, যে কোনো জায়গার মানুষ এই দুই জিনিস করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কামিয়াব করবেন। অতীতে প্রমাণটাই, অতীতের বাস্তবতাটাই যে আল্লাহ তাআলা এই মেহনতকারীকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কামিয়াব করছেন। দুনিয়াতে কামিয়াব করছেন, আখিরাতে কামিয়াবের খবর দিচ্ছেন। मेरे अजीज मेरे भाइयों, अल्लाह ताला शानो इस पूरी कायनात के खालिक भी हैं और मालिक भी हैं और मुतसद्दिफ हैं, और वही अल्लाह सब कुछ करने धरने वाले हैं। दुनिया में ये पूरी दुनिया का जो निजाम हमारी आंखें देख रही हैं, जहां से जो कुछ होता हमें दिख रहा है, ये असल हकीकत नहीं है। ये तो एक धोखा है, आंखों का धोखा है। असल तो अल्लाह की कुदरत है, जो अल्लाह की कुदरत से ये पूरा निजाम आलम चल रहा है। तो अल्लाह ताला की कुदरत असल है, दुनिया की ये शक्ल असल नहीं है। नबियों ने आकर इस बात को समझाया है कि इंसान दुनिया की वक्ती जिंदगी में और आखिर की अबदी जिंदगी में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसके दिल का यकीन ठीक ना हो, और जब तक ये धोखे से निकलकर हकीकत पर ना आए। यानी आंखों देखी ये धोखा है, आंखों देखी ये धोखा है। असल इसके पीछे अल्लाह की कुदरत है। जिस अल्लाह की कुदरत से सब कुछ हो रहा है, आदमी को अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आ रही। इन दुनिया की चीजों के पीछे वो कुदरत है, वो नजर नहीं आ रही। दुनिया की चीजें, माल, पैसे, कौड़ियां, ठीकरे और मुल्क और माल, ये इसके आंखों के सामने दिख रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये अपनी आंखों देखी के धोखे में फंसकर अपनी आखिरत को भूल जाता है और अल्लाह की कुदरत को भूलकर जिंदगी गुजारता है, जिसकी बुनियाद पर ये दुनिया में भी नाकाम होता है और आखिरत में भी नाकाम होगा। इसलिए कि इस कायनात के खालिक और मालिक ने नबियों के जरिए इंसानों को ये बात समझाई है कि तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी जिंदगियों के बनने न बनने का ताल्लुक मुल्क और माल से नहीं है, दुनिया की चीजों से नहीं है। अल्लाह ने मुल्क और माल और जमीन और आसमान के बीच का पूरा निजाम, इसको इंसानों के इम्तिहान के लिए पैदा किया है, इम्तिहान के लिए बनाया है। इसके साथ इंसानों की जिंदगी बनने और बिगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। जिंदगी बनने और बिगड़ने का ताल्लुक तो अल्लाह की कुदरत से है। अल्लाह अपनी कुदरत से जिसकी जिंदगी बनाएगा बनेगी, और अल्लाह जिसकी जिंदगी को उजाड़ेगा उजड़ जाएगी, चाहे दुनिया इसके हाथ में हो या न हो। असल मसला अल्लाह की कुदरत का है। अल्लाह की कुदरत से इंसान की जिंदगी बनेगी और अल्लाह की कुदरत से इंसान की जिंदगी उजड़ेगी। क्यों? और इसका ज़ाब्ता क्या है? और इसका ज़ाब्ता नबियों ने बात बताई है, जो अपने ईमान को बना लेंगे और जो अपने अमाल को दुष्ट कर देंगे, अपनी आंखों देखी से निकलकर अल्लाह के गैब पर यकीन करके नबियों की आज दी हुई तालीमात और नबियों के दिए हुए रास्ते में जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला इन्हें हर हाल में कामयाब करेगा। दुनिया की जिंदगी भी, दुनिया में भी ये कामयाब होंगे, और मरने के बाद की अबदी जिंदगी जो हमेशा की है, उस हमेशा की जिंदगी में अल्लाह ताला हमेशा की कामयाबी अता फरमाकर इन्हें हमेशा की नेमत अता फरमावेगा। मालिक जो मेरे मुख्तराम दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह ताला এই দুনিয়ার খালেক, সমস্ত মখলুকাতের খালেক আল্লাহ তাআলা, সমস্ত মখলুকাতকে আল্লাহ তাআলাই বানাইছেন
এবং বানানেওয়ালাও তিনি, মালিকও তিনি, নিয়ন্ত্রণকারীও তিনি। আল্লাহ তাআলা বানাইছেন, আল্লাহ তাআলাই মালিক, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন, আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের দ্বারাই করতেছেন। বলেন যে দুনিয়াতে যা কিছু ঘটতেছে, যা কিছু হইতেছে, এটা প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তব কথাটা হলো যে আল্লাহ তাআলাই করতেছেন, আপন কুদরতের দ্বারা করতেছেন। আমরা চোখে যেটা দেখতেছি, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দেখতেছি। ভাই যে ইলেকট্রিক বসেন ভাই, अरे बैठ जाओ यार थोड़ी देर के लिए, बैठो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की बात अजमत से सुनो, मैं मोहताज बनकर আল্লাহর কথাকে আমরা বড় আজমতের সাথে, গুরুত্বের সাথে শুনি, নিজেকে মহতাজ বানায় শুনি যে আমার এটা দরকার, আমার নিজের প্রয়োজন মনে করে শুনি, লড়াচড়া না করি। পাশে কেউ উঠতে চাইলে তাকে মেহরবানি করে বসাই দেই। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা চোখে যেটা দেখতেছি এটা হলো ধোঁকা। যেখান থেকে হওয়া দেখতেছি আসলে ওইখান থেকে হয় না, ওর অন্তরালে আল্লাহ তাআলার কুদরত কাজ করতেছে। এটাই হলো আসল, এটি হলো আসল যে আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা হইতেছে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারাই সবকিছু হইতেছে। বলেন যে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য নবীদের তালিম এটাই ছিল যে নিজের ইমানকে ঠিক করো, সবকিছু আল্লাহ তাআলা করেন, আপন কুদরতের দ্বারা করেন, এইটাকেই অন্তরের মধ্যে বসাও, এইটাকে অন্তরের মধ্যে বসাও এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাতের পাবন্দির সাথে নিজের জীবন যাপন করো। এর মধ্যে হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি, সফলতা, নাজাত, মুক্তি, শান্তি, সবকিছু এর মধ্যে। কোন মাখলুকের কোনো ক্ষমতা নাই, সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নাই কোনো কিছু করার জন্য, সৃষ্টির কোনো ক্ষমতা নাই। সবকিছুর অন্তরালেই আল্লাহ তাআলার সেই মহান কুদরত কাজ করতেছে। নবীরা এসে দাওয়াত দিচ্ছেন যে তোমরা চোখে দেখা জিনিসকে দেখে দেখে চলাকে বন্ধ করো, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করো যিনি গায়েবে আছেন, আল্লাহ তাআলার কুদরতকে বিশ্বাস করো যে কুদরতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতেছেন। এই ঈমানটাকে তোমরা নিজের মধ্যে তৈরি করো, নিজের মধ্যে আনো এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাতের পাবন্দ হয়ে জীবন যাপন করো। যদি তোমাদের ঈমান ঠিক হয়ে যায়, গায়েবের উপরে বিশ্বাস, নবীর খবর অনুযায়ী, নবী যেভাবে বলছেন এই অনুযায়ী যদি আমাদের ঈমান ঠিক হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার যে হুকুম, যেইভাবে জীবন যাপন করার জন্য দুনিয়াতে যেইভাবে জীবন যাপন করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন, আমরা নির্দেশিত, নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে, ওইভাবে যদি আল্লাহ তাআলা আমরা আমাদের দুনিয়ার এই সামান্য সময়টা, দুনিয়ার অতীব অল্প সময়টাকে আমরা পার করতে পারি, আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরে আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী যদি আমরা এই সময়টাকে পার করতে পারি, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতেও ভালো রাখবেন, দুনিয়াতেও সুখে শান্তিতে রাখবেন, আর আখিরাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ভালো রাখবেন, সুখ শান্তিতে রাখবেন। বলেন যে আমাদের জীবন গড়ল না, নষ্ট হইল, বা আমাদের জীবনটা গড়ার বা বিনষ্ট হওয়ার সম্পর্ক কোন মখলুকের সাথে না, কোন মখলুকের সাথে না, কোন জিনিসের সাথে না, সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত না, কোন পোস্ট পজিশনের সাথে সম্পৃক্ত না, কোন বাদশাহীর সাথে সম্পৃক্ত না যে আমি যদি এই পরিমাণের সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারি তাইলে আমার জীবনটা সুখের হবে, শান্তির হবে, আমার জীবনটা নিরাপদে হবে, নিরাপত্তার হবে। না, মালের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। জীবন গড়ার ক্ষেত্রে পথে মালের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, মুলকের সাথে সম্পর্ক নাই, দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত না। আমাদের জীবন, আমার জীবন গড়বে বা আমার জীবন নষ্ট হবে, এর সম্পর্ক হইল মালিকের সাথে। যদি আমার সম্পর্ক মালিকের সাথে হয়ে যায়, আমার বিশ্বাস, অন্তরে বিশ্বাস যদি আল্লাহর উপরে স্থায়ী হয়, আল্লাহ তাআলার কুদরতের উপরে হয়, আর আমার জিন্দেগীর আমল যদি আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী হয়, তাই আমি যে কোনো জায়গায় থাকি না কেন, যে কেউ হই না কেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে কামিয়াব করবেন। এর সাথে হলো কামিয়াবির সম্পর্ক, অর্থাৎ ঈমান আর আমলের সাথে হলো কামিয়াবির সম্পর্ক।
মাল আর মুলকের সাথে না। সমস্ত নবীদের দাওয়াত এইটাই ছিল যে ঈমান আমলকে ঠিক করো, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করো, আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা সবকিছু করতেছেন, এইটাতে তুমি বিশ্বাসী হও, এইটাতে তুমি বিশ্বাসী হও এবং আল্লাহ তাআলার মনসা অনুযায়ী জীবন যাপন করো, তুমি দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে এবং আখিরাতেও কামিয়াব হবে। এই কথাটা আমাদের খুব ভালো করে বোঝা উচিত। আমার অন্তর থেকে, আমাদের সকলের অন্তর থেকে এই কথাটা বের করে দেওয়া উচিত যে মালের সাথে মুলকের সাথে আমাদের জীবন গড়া ভাঙার কোনো সম্পর্ক নাই। আমাদের জীবনের গড়া ভাঙার সম্পর্ক হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমের সাথে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাথে, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমানের সাথে। আমাদের ঈমান যখন ঠিক হবে, আমাদের আমল যখন সহিহ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদের জিন্দেগিকে বানাবেন। এই বিশ্বাসকে অন্তরের মধ্যে বসানোর জন্য আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মেহনত ছিল। আমাদের জন্য জরুরি হলো এটা যে আল্লাহ তাআলা যিনি সবকিছু করেন, ওই আল্লাহ তাআলাই আমার খালেক, ওই আল্লাহ তাআলাই আমার মালিক, ওই আল্লাহ তাআলাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতেছেন। এই জন্য আমাদের কামিয়াবের সম্পর্ক ওই আল্লাহ তাআলার সাথে হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। आज की दुनिया में दुनिया के तमाम इंसान परेशानियों में है, मुश्किलात में है। इसकी वजह ये नहीं है कि दुनिया के इंसानों के पास राहत आराम के नक्शे कम है। राहत आराम के नक्शे तो बहुत इनके पास आ चुके हैं और दुनिया के इंसानों ने इस मादी चीजों में बड़ी तरक्की की और अजीब अजीब तरक्की की, लेकिन इनकी मुश्किलात हल नहीं हुई, परेशानियां दूर नहीं हुई। किसी जमाने में बात तो किसी को खबर देने के लिए खत लिखना पड़ता था और कई दिनों के बाद वो खत पहुंचता था। आज की दुनिया ने तरक्की की, 2 मिनट में वो बात वहां पहुंच जाती है, लेकिन इंसान को राहत तो नहीं मिली, इंसान की परेशानियां दूर नहीं हुई, बल्कि परेशानियां बढ़ती ही गई और बढ़ती ही जा रही है। वजह उसकी ये नहीं है कि इंसानों के पास माल नहीं, पैसे नहीं, कौड़ियां नहीं, सीकरे नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, सब आया इसके पास और सब इसने हासिल किया, लेकिन अल्लाह का जो ज़ाब्ता है उस ज़ाब्ते से इंसान ने अपने आप को हटाया, जिसकी बुनियाद पर आसमानों से अल्लाह का जो फैसला इंसानों के लिए आया है वो इनकी जिंदगियों के उजाड़ने का आया है। परेशानियों मुसीबतों का फैसला ऊपर से आया है। मुसीबतें अपने तौर पर नहीं आती, मुसीबतें अल्लाह की तरफ से इंसानों पर लाई जाती हैं। क्यों? जब इंसान अपनी जात से बिगड़ता है, इसके ईमान में बिगाड़ पैदा होता है और ईमान में बिगाड़ पैदा होने की बुनियाद पर इसके अमाल बिगड़ते हैं, और जब इस जमीन पर अपने अमाल को बिगाड़ता है तो अल्लाह ताला आसमान से उसके हालात के बिगाड़ने का फैसला करता है। और इंसान चाहे कितनी दुनिया की चीजों में हो, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया में परेशानियों का शिकार होता चला जाता है। जैसे आज की दुनिया का हाल है। दुनिया का कोई इंसान चाहे मालदार हो या गरीब हो, बादशाह हो या रईयत हो, टेक्नोलॉजी के वाला या न हो, जो भी इसके पास है, होने के बावजूद हर इंसान अपनी अपनी जगह पर परेशानी का शिकार है। और हर इंसान की जबान का एक ही बोल है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और टेंशन बहुत ज्यादा है। ये हर इंसान की जबान का बोल है, प्रॉब्लम और टेंशन। बच्चों की जुबानों पर, बड़ों की जुबानों पर, मर्दों की जुबानों पर, औरतों की जुबानों पर, मेरे दोस्तों चांद पर पहुंचने वालों की जुबानों पर, और जो दोस्तों में तो गुर्बत जिंदगी गुजारने वाले हैं उनकी जुबानों पर, ये तमाम की जुबानों पर ये बात है। क्यों? कि इंसान ने अपनी जात को भूलकर और अपने आप को बनाने के बजाय ये इंसान दुनिया की मादी चीजों के बनाने के चक्कर में पड़ गया और अपने आप को इसने भुलाया, अपने ईमान पर मेहनत करना छोड़ दी और अपने अमाल को अल्लाह की इताअत वाले जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना छोड़ दी, जिसकी बुनियाद पर ये अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नाफरमान बनकर, ख्वाहिशात का गुलाम बनकर अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हुए ये दुनिया का इंसान जमीन पर जी रहा है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की नफ़रत की जिंदगी के उजाड़ और बिगाड़ का फैसला आ रहा है। বলেন যে মানে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বর্তমান দুনিয়াতে সকল মানুষই পরেশান, গরিবও পরেশান, মালদারও পরেশান, বাদশাহ পরেশান, সম্পদশালী পরেশান,
দুনিয়ার যত তবকার মানুষ আছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত, শহরের গ্রামের সকলেই পেরেশান। তাহলে যে পেরেশানির কারণ তো এমন না যে পেরেশানির কারণ হল সুখ শান্তির সামান, যেটা ভোগ বিলাসের সামান, এটা মানুষের কাছে নাই, অল্প, এই জন্য পেরেশান না। সামানের কোনো শেষ নাই, সামানের কোনো স্বল্পতা নাই। যে সামানের দিয়ে মানুষ ভোগ বিলাসিতা করতে চায় তার কোনো অভাব নাই। দিন যত যাইতেছে তত বেশি ভোগ বিলাসিতার সামান তৈরি হইতেছে, বাজারে আসতেছে। এমন না যে জীবনযাপনের রাস্তাটা একটু সংকীর্ণ হয়ে গেছে, ব্যবস্থাটা একটু সংকীর্ণ হয়ে গেছে, অপ্রতুল, তা না, বরং বহুত প্রশস্ত। কিছুদিন আগেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে খবর দেওয়ার জন্য চিঠি লেখার দরকার হইত, মানুষের চিঠি লিখত, আর সেই চিঠি কবে যাবে, কতদিন পরে যে ওই চিঠি পাইতো, তখন যে খবরটা পাইতো। আর এখন কেমন হয়েছে যে মিনিটের মধ্যে দুনিয়ার এই প্রান্তের থেকে প্রান্ত খবর দেওয়া যায়, মিনিটের মধ্যে খবর দেওয়া যাইতেছে। তো বোঝা গেল যে ব্যবস্থাপনার কোনো কমি নাই। কিন্তু তারপরও দিন যত যাইতেছে পেরেশানি বাড়তেছে, সকলেই পেরেশানি বাড়তেছে। বস্তিতে যে থাকে সেও পেরেশান, দালানে যারা থাকে তারাও পেরেশান, পয়সা কড়ি আছে তারাও পেরেশান, পয়সা কড়ি যাদের কাছে নাই তারাও পেরেশান, পড়ালেখা জানে তারাও পেরেশান, পড়ালেখা জানে না তারাও পেরেশান, পুরুষরাও পেরেশান, মহিলারাও পেরেশান, মালিকও পেরেশান, কর্মচারী পেরেশান, প্রেসিডেন্টও পেরেশান, প্রজারাও পেরেশান। পেরেশানির কারণটা কি? এত সাজো সামান আগের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক উন্নত মানের, সবকিছুর ব্যবস্থা অনেক উন্নত মানের। পেরেশানির কারণটা কি? এই পেরেশানি আমাদের দিকে কেন আসলো? মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, পেরেশানি, বালা, মুসিবত, অস্থিরতা এটা নিজে নিজে আসে না, এটা নিজের আসার কোনো ক্ষমতা নাই। এটা হলো আল্লাহ তাআলা এই পেরেশানিকে পাঠান, অস্থিরতার পরিবেশকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দেন। কেন করেন? আল্লাহ তাআলা কি জুলুম করেন, অন্যায় করেন? না, মানুষের আমল অনুযায়ী করে। যদি মানুষের আমলটা এমন হয় যে আমলের ফলাফল হলো পেরেশানি, তো আসমান থেকে পেরেশানির ফয়সালা হয়। মানুষের আমল যদি এমন হয় যে আমলের ফলাফল হলো শান্তি, তো আসমান থেকে শান্তির ফয়সালা হয়। এই সবকিছু মানুষের আমলের উপরে নির্ভর করে। এই পেরেশানির থেকে বাঁচার রাস্তা মানুষের যা কিছুই চিন্তা করুক না, কল্পনা করুক না কেন, বা যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করুক না কেন, এই মানুষের ধারণার মধ্যে থেকে যা কিছুই করুক না কেন, এই রাস্তাকে অবলম্বন করে বা এর কোনো পরিকল্পনা করে কোনো প্রোগ্রাম বানায়, কোনো প্রজেক্ট বানায়, এই পেরেশানির হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাইতে পারবে না, দুনিয়াতেও পারবে না, আখিরাতেও পারবে না। পেরেশানির হল যেটা, পেরেশানির সমাধান যেটা, এই অস্থিরতার থেকে নাজাত আর মুক্তির পথ তো হলো আল্লাহ তাআলা ঠিক করে রাখছেন। সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন দুইটা জিনিস, দুইটা রকমের মেহনত করে, দুইটা জিনিসকে ঠিক করার মধ্যে। এক হলো নিজের উপরে মেহনত করবে, নিজের উপরে মেহনত করে নিজের ইয়াকিনকে ঠিক করবে, নিজের ইয়াকিনকে ঠিক করবে। আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান এনে আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা সে অর্জন করবে যে আল্লাহই সবকিছু করেন। দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টির থেকে নিজের দৃষ্টিকে সরাই নিয়ে নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করবে আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপরে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের উপরে, যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই সবকিছুর মালিক, যেটাকে ঈমান বলে। আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে এই মানুষদেরকে শিখাইছিলেন যে তোমরা নিজেদের উপর মেহনত করে নিজেদের ঈমানকে ঠিক করো, নিজের ভিতরটাকে ঠিক করো। যখন মানুষের ভিতর ঠিক হয়ে যাবে, ঈমান ঠিক হয়ে যাবে, তো সহি ঈমানের ফলশ্রুতিতে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সহি আমল বের হবে। যখন ঈমান ঠিক হবে, আমল সহি হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা এই পেরেশানিকে দূর করে দিবেন। পেরেশানি আসার কারণে হলো বদামলি, গুনাহ, নাফরমানি, খোদাদ্রোহিতা, দ্বীনের খেলাফ চলা, শরীয়তের খেলাফ জীবনযাপন করা,
এটা হলো পেরেশানি আসার কারণ। আর পেরেশানি দূর হওয়ার কারণ হলো নিজের ঈমানকে ঠিক করা আর নিজের আমালকে ঠিক করা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন ঈমান আর আমল ঠিক হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে বান্দার জন্য শান্তির ফয়সালা করবেন, নিরাপত্তার ফয়সালা করবেন, তার অস্থিরতাকে আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন, তার পেরেশানিকে আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন। সেই যে কেউ হোক না কেন, যদি ঈমান ঠিক হয়ে যায়, যদি আমল ঠিক হয়ে যায়, এই লোকটা যদি গরিব থেকে গরিবও হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে পেরেশানি মুক্ত করে দিবেন। যদি সে মালদার হয়, তাকেও আল্লাহ তাআলা পেরেশানি মুক্ত রাখবেন। যদি সে বাদশাহ হয়, তাকেও আল্লাহ তাআলা পেরেশানি মুক্ত রাখবেন। যে কেউ হোক না কেন, তাকে আল্লাহ তাআলা পেরেশানি মুক্ত রাখবেন, যার ঈমান আর আমল ঠিক হয়ে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বর্তমানে তো সকলেই পেরেশান, দুনিয়ার মানুষ তো পেরেশানি, যারা চাঁদে পর্যন্ত গেছে তারাও পেরেশান। কারণ রাস্তা অবলম্বন করছে ওইটা, যে নিজের উপরে মেহনত করাকে বাদ দিয়ে, নিজ ঈমানকে বানানোর মেহনতকে বাদ দিয়ে, নিজের আমলকে সহি করার মেহনতকে বাদ দিয়ে সে জিনিসের উপর মেহনত করতেছে। হাজারো নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হইতেছে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জিনিসের নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হওয়ার সাথে মানুষের সুখ শান্তি সফলতা নিরাপত্তার কোন সম্পর্ক নাই, বরং মানুষ ওইটাকেই আসল মনে করে ওইদিকে ধাবিত হইতেছে। অথচ নবীদের খবর আর নবীদের মেহনত ছিল উল্টোটা। নবীদের খবর ছিল যে জিনিসের উপর মেহনত করে জিনিসকে দামি বানানোর চেষ্টা করো না, নিজের উপরে মেহনত করে নিজেকে দামি বানাও। তোমার নিজের উপর মেহনত করে ভিতরকে পাক করো, নিজের ঈমানকে সহি করো। যেই সহি ঈমানের ফলশ্রুতিতে ফলাফল হবে সহি আমল। যখন ঈমান সহি হবে, আমল সহি হবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখিরাতের পেরেশানি মুক্ত করে দেবেন। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, दुनिया के बसने वाले इंसानों की जिंदगी के बनने का ताल्लुक इंसान के बाहर की चीजें नहीं है, और बाहर की चीजों से अल्लाह नहीं रखा है। इंसानों की जिंदगियों के बनने और न बनने का ताल्लुक इंसान के अंदर पर है। इंसान की जिंदगी से उसका ताल्लुक है। इंसान के अंदर ईमान बनेगा, ईमानी अमाल बनेंगे, अल्लाह ताला इसे दुनिया में सुकून और चैन देगा। ये अल्लाह ने ज़ाब्ता कुरान में बताया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अरे तुम्हें दिलों का सुकून चाहिए, तो दिलों का सुकून तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर की चीजों पर नहीं है। एयर कंडीशन बंगलों में सुकून नहीं है। एयर कंडीशन बंगलों में और किस्म किस्म की सड़कें और अच्छी सी सड़कें बनाने में इंसान को चैन सुकून मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया की माती चीजों से इंसान की जिंदगी के बनने का ताल्लुक नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर की माया है। अगर इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत पर ले आएगा और अल्लाह की हुक्म पर जिंदगी गुजारेगा और अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह के अवामिर पर अपने आप को लाएगा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला इसे दिल का सुकून दे देगा। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह, अरे कान खोलकर सुनो, अल्लाह की इताअत में अल्लाह ने दिलों का सुकून रखा है। मुल्क माल में, एयर कंडीशन कम बंगलों में, और मेरे दोस्तों दुनिया की इस चीजों में, इसमें दिलों का सुकून नहीं है। दिलों का सुकून अल्लाह ने इंसान के अपनी जिंदगी इताअत वाली इंसान गुजारेगा, इसमें रखा है। इताअत वाली जिंदगी इंसान मेहनत करके अपने आप को बनाए, अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारना सीखे, अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी अपने अंदर लाने की मेहनत करे। जब इसके अंदर अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी आ जाएगी, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी बना देगा, इसे सुकून चैनता फरमावेगा। दुनिया में परेशानियों और मुसीबतों के दरवाजे खुदा बंद फरमाकर इसके लिए सहूलत और राहत के असबाब मुहैया करेगा। इसी मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात इंसानों को आज जो कही जा रही तबलीग की इस मेहनत से दुनिया के हर इंसान को कही जा रही है, अपने आप पर मेहनत कर। चीजों पे मेहनत बहुत कर दी इंसान ने, और चीजों पर मेहनत करने के नतीजे में चीजें महदूद तरक्की कर रही हैं,
और चीजों का भाव बढ़ रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इंसान ने अपने आप पर मेहनत करना छोड़ दी, जिसकी बुनियाद पर इसके अंदर बेईमानी, खुदा की नाफरमानियां, ख्वाहिशात परस्ती की जिंदगियां, जुल्म और सितम इसकी जिंदगी में जब आ गया, ये इंसान दुनिया के इंसानों की निगाह से गिर गया, इसकी कीमत घट गई, ये जानवरों की सफ में आकर खड़ा हो गया है। इसलिए मेरे भाइयों, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक जाने वाले इंसानों के लिए ईमान की मेहनत लेकर आए और इंसान को मेहनत पर खड़ा किया कि तू अपनी जिंदगी में, अपने दिल में ईमान को हासिल करने की मेहनत कर और अपनी 24 घंटे की जिंदगी को ईमानी जिंदगी बनाने की मेहनत कर और अपने आप को अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी बना देगा, दुनिया की तंगियों से निकालेगा, दुनिया की अदावत और दुश्मनियां खत्म होंगी और ईमानी मेहनत और ईमानी जिंदगी से अल्लाह की तरफ से दिलों में मोहब्बतें डाली जाएंगी और आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोले जाएंगे और दुनिया में एक अमन अमान की जिंदगी कायम होगी और आखिरत में हमेशा हमेशा की अल्लाह की रजा नसीब हो जाएगी। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। जो ईमान पर मेहनत करके अपने ईमान को खालिस बनाएगा और इस ईमान के साथ जुल्म की मिलावट, खुदा की नाफरमानी और मासिक की मिलावट नहीं होगी, अल्लाह उन्हें अमन अता फरमावेगा, अमन और अमान की जिंदगी इन्हें मिलेगी। जैसे दौरे सहाबा में अल्लाह के नबी के जमाने में आप लासन की तशरीफ आवरी से पहले दुनिया में बदमनी थी, इंसान का दुश्मन था, खून का प्यासा था और जब आप लासन ने आकर मेहनत शुरू की और इंसानों में ईमान और ईमानी सिफात आना शुरू हुई तो अल्लाह ताला शानहू ने दुनिया में अमन अमान कायम किया और दुनिया के इंसानों को अमन अमान नसीब हुआ। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, এই দুনিয়াতে আমাদের জীবনটা সুখের হওয়া, শান্তির হওয়া, জীবন গড়া যেটাকে বলে, এটার সম্পর্ক মানুষের শরীরের বাইরে যত জিনিস আছে এর সাথে না। অর্থাৎ দুনিয়াতে বিক্ষিপ্ত মখলুকাত আমরা যেটা দেখতেছি এর সাথে সম্পৃক্ত না। যে ওই সমস্ত জিনিস যদি আমাদের অর্জন হয় তাহলে আমাদের জীবন কামিয়াব হবে, আমি সফলতা পাবো, এরকম না। আমার জীবনকে কামিয়াব করার জন্য, আমার জীবনের সফলতা আনার জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে রাখছেন, সেটা আল্লাহ তাআলা আমার ভিতরে রাখছেন। এমন না যে অনেক পরিমাণে সম্পদের মালিক হইতে পারলে, অনেক পরিমাণে টাকা পয়সার মালিক হইতে পারলে, অনেক লেখাপড়া করতে পারলে বা অমক পোস্টের মালিক হইতে পারলে বা রাজত্বের মালিক হইতে পারলেই আমার জীবনটা গড়তো, আমার জীবনটা সুখের হইতো, আমার জীবনটা শান্তির হইতো, এরকম না। আমার জীবন সুখী হওয়ার জন্য, আমার জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য, আমার জীবনের কামিয়াবি সফলতার জন্য যেটা দরকার সেটা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে আল্লাহ তাআলা রাখছেন। যদি বাইরের কোন জিনিসের সাথে কামিয়াবি সফলতার সম্পর্ক থাকতো, জীবন গড়ার জিন্দেগি বানানোর সম্পর্ক থাকতো, তাহলে তো বাইরের জিনিস অর্জন করলে সুখ শান্তি নিরাপত্তা আমরা পাইতাম। কিন্তু দেখা যায় যে হয়তো বা আমার কাছে নাই, অনেকের কাছেই সবকিছু আছে, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, আরাম আয়েশ, ভোগ বিলাসিতা, সামান সবই আছে, কিন্তু সেও অস্থির। বোঝা গেল যে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক হলো আমার ভিতরের সাথে। এই কথাটাই নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানাইছেন যে তুমি মেহনত করে তোমার ভিতরের ইয়াকিনটাকে ঠিক করো, ভিতরটাকে ঠিক করো। ভিতরে আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিন তুমি দিলের মধ্যে পয়দা করো। আল্লাহর উপরে সোজা কথায় আল্লাহর উপরে ইমানদার হয়ে যাও, আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করো, আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান আনো, তোমার ভিতর পাক হবে। এবং মেহনত করে তোমার শরীর থেকে যে আমল বের হয় ওই আমলগুলো যেন আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবে হয়ে বের হয়। অর্থাৎ যেগুলো আল্লাহ তাআলা করতে বলছেন, যেগুলা করার কথা খবর নিয়ে নবী আসছেন, ওই আমলগুলো তুমি করা শুরু করে দাও। যদি তোমার ঈমান ঠিক, যখন তোমার ঈমান ঠিক হয়ে যাবে, যখন তোমার আমল সহি হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবে এবং নবীর তরিকার তাবে হবে,
এই দুই জিনিস যখন হবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য তোমার জিন্দেগিকে আল্লাহ তাআলা বানাইবেন, অর্থাৎ তোমার জিন্দেগিকে আল্লাহ তাআলা সুখী করবেন, তোমার জিন্দেগিকে তোমাকে আল্লাহ তাআলা শান্তি দেবেন। কারণ যে মানুষটা ঈমান সহি হয়ে যায় আর আল্লাহ তাআলার হুকুমের তাবে থেকে জীবন যাপন করে, সে তো হলো 24 ঘন্টাই আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখলো। আর আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখার মধ্যেই আমাদের জীবনের নিরাপত্তা, আমাদের মানসিক শান্তি, আমাদের সুখ। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, আল্লাহকে স্মরণ রাখা ছাড়া জীবনের শান্তি আর মানসিক শান্তি অর্জন হইতে পারে না। যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে সেই তো আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখলো। আল্লাহকে স্মরণ যদি না রাখবে তাহলে সেই হুকুমটাকে কেন পুরা করলো? তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, এইটি হলো বাস্তব, এইটি হলো সত্য। এইটি হলো সত্য যে আমাদের কামিয়াবির সফলতা নির্ভর করতেছে দুই জিনিসের উপরে, যেটা আমাদের সকলের ভিতরই আছে। একটা হলো আমার ভিতরের দিল, আর একটা হলো আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। দিলের উপর মেহনত করে আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিনকে বসানো, যে আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহর কোন শরীক নাই, অর্থাৎ আল্লাহর উপরে ঈমানদার হওয়া। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক ব্যবহার করা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা যে হুকুমগুলো দিয়েছেন এই হুকুমকে পুরা করার ক্ষেত্রে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করা, যেটাকে আমল বলে। যে ঈমান আর আমলের মেহনত নিয়ে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুনিয়াতে আসছেন এবং মানুষদেরকে যে বুঝানোর জন্য চেষ্টা করছেন। যদি আমরা এরকম হয়ে যেতে পারি, আমাদের ঈমানকে ঠিক করে নেই, আমাদেরকে আমলকে ঠিক করে নেই, দুনিয়ার সম্পদ আমাদের কাছে থাকুক আর না থাকুক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতেও শান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা আখিরাতে অনন্তকালের জন্য আমাদের জন্য শান্তির ফয়সালা করে দিবেন। এটা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। আর আল্লাহ তাআলা এইটার মধ্যে আমাদের সুখ শান্তি নিরাপত্তা রাখছেন। এর বাইরে না, দুনিয়ার কোন বস্তুর সাথে না, দুনিয়ার কোন আসবাবের সাথে আমার জীবন গড়ার কোন সম্পর্ক নাই। এটা আমাদের কল্পনা, এটা আমাদের ভুল। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আল্লাযীনা আমানু ওয়ালাম ইয়ালবিসু ঈমানাহুম বিযুলমিন, যারা ঈমান আনছে অর্থাৎ নিজের ভিতরকে ঠিক করছে, আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের ইয়াকিন দিয়ে নিজের ভিতরটাকে সাজাইছে, অন্য কোন শক্তির বিশ্বাস তার ভিতরে নাই, আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, এই বিশ্বাসই তার অন্তরের মধ্যে। উলাইকা লাহুমুল আমনু ওয়া উলাইকা হুমুল মুহতাদুন, তাদের জন্য হলো নিরাপদ এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথের পথিক, তারাই হেদায়েতের উপর অধিষ্ঠিত। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের কামিয়াবি আর আমাদের সফলতা এই দুই জিনিসের মধ্যে। বর্তমানে যে সারা দুনিয়ার মানুষ অস্থির, এই অস্থিরতার কারণ হলো এই দুই জিনিসকে তারা ছেড়ে দিছে। এই জিনিস ছেড়ে দিয়ে জিনিসের উপরে, দুনিয়ার সৃষ্টি মখলুকের উপরে তারা মেহনত করতেছে। কেউ পাথরের উপরে, কেউ লোহার উপরে, কেউ মাটির উপরে, কেউ কোনো কিছু উপরে, কেউ কোনো কিছু উপরে মেহনত করতেছে। আর এই মেহনতের কারণ কি, জিনিস খুব দামি হয়ে গেছে। জিনিস কি হয়েছে ভাই? জিনিস খুব দামি হয়ে গেছে। আপনারা জানেন দামি দামি জিনিসের দাম খুব বাড়তেছে, কিন্তু যে যার মেহনতের জিনিসের দাম বাড়লো তার দাম কমে যেতেছে। মানুষের কাছে মানুষের কোনো মূল্য নাই, মানুষের কাছে মানুষের কোনো মূল্য নাই, মানুষ মূল্যহীন হয়ে যেতেছে। তার কারণ হলো মেহনত করার যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে দিয়েছিলেন, কোথায় সে মেহনত করবে তাও আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিয়েছিলেন। মানুষ সেই যোগ্যতাটাকে ব্যবহার করতেছে, কিন্তু যেখানে আল্লাহ তাআলা বলছিলেন, যেই জায়গাটা আল্লাহ তাআলা ঠিক করে দিয়েছিলেন, ওই জায়গায় মেহনত খরচ না হওয়ার কারণে মানুষের দাম কমে যেতেছে। নবীরা এসে এই ব্যাপারেই সতর্ক করতেন এবং এই ব্যাপারেই তাদেরকে কি করতেন, তাদেরকে সতর্ক করতেন। আপনারা জানেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দুনিয়াতে আসলেন তখন তাদের কত করুণ অবস্থা ছিল, কত অস্থিরতা, কত পেরেশানি ছিল এই মক্কাতে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে তাদের কাছে থেকে কোনো জিনিস ছিনে নিলেন না বা তাদেরকে কোনো বস্তুও দেন নাই, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদের উপরে ঈমানের মেহনত করছেন। ঈমানের মেহনত করার দ্বারা যখন ঈমান তাদের ঠিক হয়েছে, তখন ঈমান ঠিক হইলে আমলটা সহি হতে বাধ্য। যখন আমল সহি হয়ে গেছে তখন আবার তারাও দামি হয়েছে, তাদের সে অস্থিরতাও দূর হয়ে গেছে। এইটাই নিয়ম, এই নিয়মটাই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এইটা নিয়ে আল্লাহর নবী দুনিয়াতে আসছিলেন।
میرے عزیز و میرے بھائیوں، انسانوں کے حالات کے بنانا انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اگر ان کے ہاتھوں میں ہوتا نا تو یہ جتنے بڑے ترقیوں کے بے دعوے دار ہیں نا، ان کے ملکوں میں امن و امان قائم ہو جاتا اور ان کی پبلک کو اطمینان مل جاتا اور چین و سکون ان کے ہاتھ میں آ جاتا. لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بڑی ترقیوں کے دعوے دار ہیں انہی کے ملکوں میں سب سے زیادہ انسان خودکشی کر رہا ہے. বলেন যে মানুষের হাতে এই ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দেন নাই যে তার রাতাতের অবস্থাকে ঠিক করে ফেলবে, তার ব্যক্তি অবস্থা ঠিক করে ফেলবে, তার সামাজিক এবং তার রাষ্ট্রীয় অবস্থাটাকে ঠিক করে রাষ্ট্রকে ঠিক করে ফেলবে, আমন আমান নিরাপত্তা দিয়ে তারা ভরে দিবে, এটা মানুষের হাতে নাই. মানুষকে আল্লাহ তাআলা এই ক্ষমতা দেন নাই. যদি আল্লাহ তাআলা মানুষকে ক্ষমতা দিতেন, দিয়ে রাখতেন, তাহলে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ যেগুলো আছে, সবচেয়ে উন্নত উন্নত দেশ যেগুলো আছে, তারা তাদের নিজেদের অবস্থা ঠিক করে ফেলতো, প্রজাদের অবস্থা ঠিক করে ফেলতো, সুখ শান্তি দিয়া একেবারে তারা স্রোত বহায় দিত. কিন্তু না, হয় নাই. যত উন্নত দেশের দাবিদার তাদের পেরেশানি অস্থিরতা তত বেশি. প্রমাণ হলো বিশ্বের মধ্যে যত উন্নত দেশ আছে ওই সমস্ত উন্নত দেশেই আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা বেশি, তারা আত্মহত্যা করে বেশি পেরেশানির কারণে. আর সে নিজে বেঁচে থাকাটাও তার কাছে অসহ্য হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিচ্ছে. মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হালাত যেটা, এটা ঠিক করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেন নাই, এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতেই আছে. اور اللہ تعالیٰ شانوں نے انبیاء علیہم کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو یہ اپنی سنت بتائی ہے اور اپنا قانون بتایا ہے کہ دنیا کے انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لائیں گے، اللہ ان کی زندگی بنا دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدلے گا، اور اللہ تعالیٰ شان ہو انہیں دنیا میں سکون اور چین کی زندگی دے گا. لہذا میرے دوستو، اس وقت ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پر اور اب پوری دنیا کے انسانوں پر رحم کھائیں. اور رحم کھانے کے معنی یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہ ایمان پر، ایمانی زندگی پر آئیں اور ایمانی زندگی گزاریں اور اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں. اس کے لیے آپ نے انسانوں کو محنت دی، ختم نبوت والی عظیم محنت دی، جس محنت کے نتیجے میں انسان کے دل میں ایمان آتا ہے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات سے ڈرنا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کو سب کچھ کرنے اور ڈرنے والا، اللہ کو یقین کرنا اور اس سے ڈرنا. یہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان رات کے اندھیریوں میں اور دن کے اجالوں میں خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے. اگر یہ بادشاہ اور میرے دوست ملک کا صدر بنا ہوا ہے تو صدارت کی کرسی میں بیٹھ کر بھی اللہ جب ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ایک ایک بات کو جانتا ہے اور وہ مجھ سے حساب لینے والا ہے، تو وہ اپنی کرسی پر ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے اور وہ اپنی کرسی پر اپنے ماتحتوں کے حقوق کو سمجھتا ہے کہ مجھے میرے ان پبلک اور رعایت اور خدا نے مجھے صدر بنایا ہے. قیامت کے دن مجھے اپنی صدارت کی کرسی کا جواب دینا ہوگا. مجھے اللہ نے مال دیا ہے، مالدار اپنے مال میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ مالدار اپنے مال میں اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے اور اس مال کے بارے میں مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. غریب اپنی غربت میں باغی نہیں بنتا، وہ سمجھتا ہے مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کو حساب دینا ہے. ہر انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں جب یہ ایمان اور یقین اتر جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی، آخرت کا یقین اس کے دل میں جب آ جاتا ہے تو ہر انسان اپنے اپنے شعبے میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور امانت داری اور ایمانداری کی زندگی انسانوں میں آ جاتی ہے.
اور جب امانتداری اور ایمانداری کی زندگیاں بادشاہ میں، رعیت میں، صدر میں، وزیر میں، پولیس میں، فوج میں، غریب میں، مالدار میں اور میرے دوستوں ملازم میں، تو جب وہ ایمانی زندگی آ جایا کرتی ہے، اس ایمانی زندگی کے آنے کے ساتھ ہر ایک کو امن ملتا ہے اور دنیا میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے. پھر اس ایمان کے راستے سے دنیا کے انسانوں میں الفت، محبت، بھائی چارگی، ایمانداری، امانت داری، خیر خواہی، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، یہ ایمانی جذبات انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں. مالداروں میں، غریبوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بادشاہ میں، رعیت میں. میرے دوستوں یہ جذبات جب عام ہو جاتے ہیں پھر دنیا میں امن و امان اور انسان کے لیے سلامتی اور میرے دوستوں انسان کی جان، مال، آبرو، عزت ہر چیز سلامتی میں آ جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ انسان رات کو میٹھی نیند سوتا ہے، دن میں سلامتی کے ساتھ دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور دنیا میں اس کی زندگی بن جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع اور یہ میرے دوست اجتماع جو ہو رہے ہیں اس سے ہو رہے ہیں ہم سب اپنے نبی کے نہج پر ایمان کی محنت لے کر کھڑے ہوں اور ایمان کی محنت کریں تاکہ سب سے پہلے ہمارا ایمان بنے. ہمارے ایمان کے بننے پر ہمارے اندر ایمانی زندگی آئے گی اور ایمانی زندگی ہمارے گھروں میں آئے گی، ہمارے محلوں میں آئے گی. اس ایمانی زندگی کے آنے پر آسمان سے فیصلہ بدلے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میرے دوست یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کو بنا کر ایمانی زندگی گزارتے ہیں. ایمان اللہ سے ڈر کر، اللہ کی ذات سے امید کر کے اللہ کے احکام اور زندگی گزارتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم انہیں زمین کی خلافت دیں گے، یہ اللہ کے خلیفہ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے اور ان کی بات کو ہم دنیا میں زندہ کریں گے. ان کی بات کو ایمانی راستہ، ایمانی زندگی ہم دنیا میں چلائیں گے اور ہم ان کے خوف کو امن سے ہم بدلیں گے. اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدلنے کا وعدہ ایمان اور اعمال صالحہ پہ کر رہا ہے اور زندگی کے بنانے کا فیصلہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. اور حق دنیا میں کب چلے گا؟ حق دنیا میں اللہ چلائے گا کب؟ جب یہ ایمان والا خود ایمان والا بن کر اور ایمانی زندگی گزار کر ایمانی زندگی دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرے گا. اس پر اللہ دنیا کے فساد کو ختم کر کے، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو لائے گا، امانت داری کو لائے گا اور انسانوں کی زندگیوں میں بھائی چارگی لائے گا. اور اس ایمانی زندگی کے نتیجے میں اللہ زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول کر انسانوں کے لیے دنیا میں بھی خدا خیر و عافیت اور سلامتی کی زندگی لائے گا. اور یہ انسان یہ زندگی گزارتا ہوا جب دنیا سے جائے گا تو موت کے وقت قبر میں، حشر میں، آخرت میں اللہ تعالی شانہ اپنے رحمت کے ذریعے اور رحم کھا کر خدا اس انسان کی ہمیشہ بھی زندگی بنا دے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، উনি বলেন যে দুনিয়াতে আমরা আমানের সাথে থাকা, দুনিয়াতে নিরাপদে থাকা, নিরাপত্তা থাকা, এটার জন্য আল্লাহ তাআলা একটা জাবতা, একটা নিয়ম, একটা সুন্নত আল্লাহ তাআলা জারি করছেন, চালু রাখছেন। আর আল্লাহ তাআলার নিয়মের মধ্যে কখনই কোনো পরিবর্তনও আসে না, পরিবর্তন আনেন না। সেই জাবতাটা হলো কি? এটা কোন মাল আর মুলকের সাথে সম্পৃক্ত না। ওই নিয়মটা হলো যে মানুষ যখন নাকি নিজের উপরে মেহনত করে নিজের ইমানকে ঠিক করবে, আল্লাহ তাআলার ভয় দিলের মধ্যে পয়দা করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্বকে দিলের মধ্যে বসাবে, আল্লাহ তাআলার ধ্যান তার অন্তর সবসময় থাকবে, সে আল্লাহকে দেখতেছে এবং নিজের আমলকে সহি করবে। যেই আমল করার জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন ওই আমলগুলো করবে, নবীর তরিকা অনুযায়ী করবে। এটা যদি মানুষের ঠিক হয়ে যায়, প্রতিটা মানুষের যদি এটা ঠিক হয়ে যায়,
তো বাদশাহ ওই বাদশাহী কুর্সিতে বসে, সিংহাসনে বসে সে কোনো খেয়ালত করবে না, সে কারো হক নষ্ট করবে না, কারো উপর জুলুম করবে না। সে চিন্তা করবে যে মানুষে আমার উপর আস্থা রাখছে, আমাকে এই জায়গায় বসাইছে, আমি যদি তাদের কোনো হক নষ্ট করি, আমার দ্বারা যদি কোনো জুলুম হয়ে যায়, তা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার কাছে আমাকে হিসাব দিতে হবে। যে আল্লাহর ভয়, ইমানকে যে বানানোর জন্য চেষ্টা করবে, যে নাকি তার ইমানকে বানাবে, তার ইমান বানার নতিজা হিসেবেই ফলাফলই দাঁড়াবে যে সে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে। যেখানেই থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক, যে কোনো অবস্থানে থাকুক, সে আল্লাহকে ভয় করবে। বাদশাহী কুর্সিতে সে আল্লাহকে ভয় করবে, সে কারো হক নষ্ট করবে না, সে জুলুম করবে না, সে ভয় পাবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার কাছে হিসাব দেওয়ার জন্য। মালদার সে ভয় করবে, তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে মাল আছে, সে তার ভিতরে ভয় পয়দা হবে যে আল্লাহ তাআলা এই মাল আমাকে দিচ্ছেন, আমার কাছে আল্লাহ তাআলা হেফাজতের জন্য দিচ্ছেন, আমার কাছে আল্লাহ তাআলা আমানত রাখছেন, এই মালের হক কি কি এটা আল্লাহ তাআলা বলে দিচ্ছেন। সে নিজের দায়িত্বে ওই মালের হককে আদায় করতে থাকবে। গরিবদের হক, গরিবদের অংশ গরিবদেরকে পৌঁছাই দেবে, এতিমদের অংশ এতিমদের কাছে পৌঁছাবে, মালের যেখানে যেখানে হক আছে এটা সে পৌঁছাই দিবে, নিজ দায়িত্বে সে পৌঁছাই দিবে। কারণ হলো সে মালের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতেছে। কেন ভয় করতেছে? সে মেহনত করে ইমানকে বানাইছে, যে ইমান বানাইলো তার ভিতরে ভয় পয়দা হবেই, ভয় তার ভিতরে পয়দা হবেই। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মালদার সে কোনো খেয়ানত করবে না, সে জুলুম করবে না, সে বিলাসিতা করবে না। গরিব যে একেবারে অভাবের মধ্যে আছে, সে ওইখানে নিজের চরিত্রকে খারাপ করবে না, কারো জিনিসের উপর সে লোভী হবে না। সে চিন্তা করবে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে গরিব বানাইছেন, এটার মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন হিকমত আছে, কিন্তু এই অভাবের কারণে আমার চরিত্র নষ্ট করা যাবে না, আমার স্বভাবকে নষ্ট করা যাবে না। সে ওখানে বসে তালাশ করবে যে গরিবী অবস্থায় তার উপরে কি হুকুম আছে। সে আল্লাহকে ভয় করতে করতে ওই হুকুমকে তালাশ করে ওই হুকুমকে পুরা করবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জিনিসটা যখন থেকে সকল মুসলমানের মধ্যে আসবে, যে সকল মুসলমানই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, সকল মুসলমানই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী জীবনযাপন করে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত মুসলমানদের সাথে ওয়াদা করছেন, এই ইমানদারদের সাথে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন। কি ওয়াদা করছেন? আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার খেলাফত আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেবেন এবং তাদের হালাতকে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিবেন, তাদের অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন আনবেন, তাদের ভয়ভীতিকর অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা নিরাপদ এবং নিরাপত্তা দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। এটা আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ইমানদারদের সাথে, নেক আমলকারীদের সাথে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। এখন খালি মুসলমানরাই নিজেদের উপরে নিজেদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য মেহনত করবে না, মুসলমানদের আরো কোনো কামও আছে। সমস্ত উম্মতের উপরই মুসলমানদের হক আছে। যেমনি ভাবে আমাদের নবী সমস্ত মানুষের জন্য নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য ফিকির করতেন, অনুরূপ ভাবে আমরা আমাদের ঈমান আমল, নিজেদের ঈমান আমল ঠিক করার সাথে সাথে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের যে হক আমাদের উপর রয়ে গেছে তাদেরকেও আমরা এই জিন্দেগি উপহার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের জীবনের রোগের পরিবর্তন না করবে, গতির মধ্যে পরিবর্তন না আনবে, তারা নিজেরা মখলুকের থেকে নিজেকে গোটায় নিয়ে নিজের অন্তরের উপরে মেহনত করে নিজের ইমানটাকে না বানাবে, নিজের আমলটাকে সহি না করবে, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তাদেরও পেরেশানির থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই, তাদেরও পেরেশানির থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তাদের উপর আমাদের হক রয়ে গেছে। আমরা আমাদের ইমান আমলের মেহনত করার সাথে সাথে যখন দেখি আমরা আমাদের জিন্দেগিতে তারা পরিবর্তন দেখবে, যে তাদের কাছে
তাদের মধ্যে যার কাছে কিছু নাই সেও ভালো আছে, যার কাছে আছে সেও ভালো আছে। এই জিন্দেগি যখন দাওয়াত হয়ে যাবে তখন তাদের জন্য রাস্তা খুলবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়াতে সুখ শান্তি নিরাপত্তা এবং আখিরাতের কামিয়াবি সফলতা এ নির্ভর করতেছে আমাদের প্রত্যেকের এই দুই জিনিসের উপরে। নিজের ইমানকে ঠিক করা, নিজের আমলকে ঠিক করা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরে পয়দা করে আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী জীবনযাপন করা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াবি আর দুনিয়া আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহ নবীকে, আখিরি নবীকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই জিনিসই পাঠাইছেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাকসাদ যেটা, এই দুই জিনিসেরই বেচা কেনা, এই দুই জিনিসের প্রচলন এবং এই দুই জিনিসকে প্রসারিত করার মেহনত। যে আমার ইমান আমল কি করে ঠিক হয়ে যায়, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ইমান আমল কি করে ঠিক হয়ে যায়। কারণ দুনিয়া আখিরাতে নাজাতের রাস্তাই হলো, বিপদ আপদ থেকে বাঁচার রাস্তাই হলো কি ইমান আমলকে ঠিক করা। এই জন্য ভাই আমাদের এই মেহনতের মাকসাদ হলো নিজের ইমান আমলকে ঠিক করতে করতে সারা দুনিয়ার মানুষের ইমান আর আমল কি করে ঠিক হয়ে যায়। যখন নাকি আমরা এইভাবে মেহনত করব তখন আল্লাহ তাআলা কি করবেন, বালা মুসিবতকে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর থেকে উঠাই নেবেন, অশান্তিকে আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন, ভয়ভীতিকর অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা খতম করে দিবেন, আমন আমান দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা ঢাইকে নেবেন। যদি আমরা এই নবীওয়ালা কামটাকে করি, মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য কাম করবো তো কি বলেন ভাই? आज दुनिया के मुसलमान कहता है मुझे अच्छा बनना है, मैं अल्लाह का बंदा बन के जीऊं, लेकिन होता नहीं है। मुसलमान को ऐसा नहीं होगा जो ये बेमानी जिंदगी गुजारने को पसंद करे। हर मुसलमान चाहता है मैं ईमानदार बन के जिंदगी गुजारूं, मैं अल्लाह का बंदा बनूं, मैं नमाजी बन के जिंदगी गुजारूं, मैं खुदा की मखलूक के साथ अखलाक से जिंदगी गुजारूं, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। क्या बात है? आज के मुसलमान के ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे दवाखाने में बीमार आदमी, जो मेरे दोस्तों आईसीयू कहते हैं, आईसीयू में जो होता है जो बीमार, वो उसका सांस तो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर रूह में इतनी ताकत नहीं है कि अगर उससे कहे बैठो तो कहता है खाओ, चलो। इसमें जान मौजूद है, जान है, लेकिन जान कितनी है? वो रूह इतनी कमजोर है कि न चल सके, न बैठ सके, न खा सके। वो इसको दफन नहीं करता, लेकिन हाँ इसका इलाज होता है, और इलाज होने के बाद जब इसमें सेहत आना शुरू होती है और अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है, तो ताकत आने के बाद फिर इसे कहना नहीं पड़ता बैठो, वो कहता मुझे बिठाओ, कहना नहीं खाओ, लाओ खाओ, खाना लाओ, प्यास लगी है, क्यों? अंदर ताकत पैदा हुई, इलाज हुआ, मेहनत हुई है, वो खुद अपनी जात से चलने की फरमाइश करता है। आज के मुसलमान के ईमान का हाल यह है। ईमान तो है, कितना ईमान है? वो बीमार जितना, उसे कहो नमाज पढ़ो, झूठ छोड़ दो, रिश्वत मत लो, कोई काम करने तैयार नहीं, अंदर ताकत ही नहीं है, ईमानी ताकत ही नहीं है अंदर। अब अगर ये मेहनत करके अपनी ईमान की ताकत पैदा करेगा, और अंदर ईमान जब मेरे दोस्त ताकत पैदा होगी और ईमान में कुव्वत आएगी और ईमान अपनी हकीकत के साथ दिल की गहराइयों में जब उतर जाएगा, अब ये ईमान वादे को कहना नहीं पड़ेगा 5 वक्त की नमाज पढ़, वो खुद पढ़ेगा कि मस्जिद कहाँ है। दुनिया के मुल्कों में जाता है, वह पूछता मस्जिद कहाँ है, नमाज पढ़नी है। हाँ, जब उसमें ईमान की ताकत आती है तो रिश्वत खुद छोड़ता है, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। जब ईमानी ताकत अंदर आएगी ये जुल्म छोड़ेगा, ईमानी ताकत अंदर आएगी ये खुदा की मखलूक के साथ हमदर्दी के जज्बा इसमें आएगा,
ایمان اندر بننے کے بعد زندگی بدلے گی. اس کی یہ محنت ہے کہ اپنے گھروں سے نکلو, نبی والے نہج پر محنت طرف یہاں کو ڈالو. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اپنی ختم نبوت والی عظیم محنت پر ڈالا. ہر مسلمان کی جان اور مال نبی والی محنت پہ لگوائی گئی اور ہر مسلمان کو اپنے گھر سے باہر نکالا گیا. ہاں, ہجرت اور نصرت یہ دو محنتیں زندہ کی گئی امت میں. ہر فرد امت کسی وقت میں مہاجر تھا, اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان کی دعوت میں. یہ 4 اعمال نبوت ہیں. ایمان کی دعوت, تعلیم کے حلقے, ذکر و عبادت کا ماحول اور خدمت. یہ 4 اعمال نبوت ہیں اور نبوت والی محنت کے اعمال ہیں. ہر فرد امت اپنی ذات سے, اپنی جان اور مال کے ساتھ ان اعمال کی محنت میں لگتا تھا, جس کے نتیجے میں اس کے ایمان کو پانی پہنچتا تھا, اس میں تقوی آتا تھا, اس میں خوف خدا آتا تھا. یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں اتار کر چلتا تھا. اور جب جتنی ایمان کی طاقت اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی گئی, اتنا اس کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی اور معاشرت ختم ہونا شروع ہوئی اور اللہ کی طاعت اور احکام والی زندگی اس کے اندر آنا شروع ہوئی, جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد کا مستحق بن کر دنیا میں چمکا اور آخرت میں چمکا ہے. اور یہ زندگی گزارتا ہوا دنیا میں گیا. دنیا کے انسانوں کو اس کے ذریعے ہدایت ملی. دنیا کے انسان اس مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں گے, باتوں سے نہیں. دس از اسلام, اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. دس از اسلام, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آئی ایم مسلم, میں ہوں مسلمان. میری زندگی کو دیکھو, میرے اخلاق کو دیکھو, میرے کریکٹر کو دیکھو, میرے رہن سہن کو دیکھو. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دنیا کی قوموں کو ہی نہیں کہا یہ اسلام ہے. دنیا کی قوموں کو کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جیسے تم بھی بن جاؤ. آج تو میری زندگی سے میری بیوی کو اسلام نہیں مل رہا, میری بد اخلاقی سے وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہے, میری اولاد کو میرے ذریعے اسلام نہیں مل رہا, میرے نوکروں کو اور میری فیکٹری میں کام کرنے والوں کو میرے ذریعے اسلام نہیں مل رہا. دنیا کی قوموں کو تو کیا اسلام ملے گا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں مالدار سے, فیکٹری والے سے, ہر ایک سے کہا جا رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر نبی والی محنت میں اپنے آپ کو نکال, اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں ان اعمال نبوت میں اپنے آپ کو مشغول کر اور پھر اللہ سے مانگ, اے اللہ وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے اور وہ زندگی دے گے تو چاہتا ہے. اللہ سے جب مانگو گے, محنت کر کے مانگو گے, اللہ ہمیں وہ زندگی دے گا, ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی, ہمیں دین پر چلنا آسان ہوگا. اور ایک ایک مسلمان کو اس محنت کے لیے تیار کرنا تاکہ ہر مسلمان, آج کا مسلمان ڈاکٹر بننے کی محنت کرتا ہے, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بننے کی محنت کرتا ہے, انجینئر بن گیا, فیکٹری کا مالک بننے کی محنت کرتا ہے, وہ مل گئی اسے. آج کا مسلمان ایماندار بننے کی محنت نہیں کرتا, لہذا ایماندار نہیں بن رہا. میں ایماندار بن جاؤں, میں اللہ کا بندہ بنوں, میں پیارے آقا لازم کا امتی بن کر میں زندگی گزاروں. یہ محنت زندگیوں میں نہیں ہے, نہ گھروں میں ہے, نہ زندگی میں ہے, نہ میرے دوستوں آپس کے رہن سہن میں ہے, جس کی بنیاد پر میرے دوستوں دین زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور مسلمان اپنی ذات سے دنیا کی قوموں کے سامنے اسلام کے خلاف زندگی لے کر میرے دوست حاضر ہو رہا ہے. دنیا کے انسان اس سے نفرت کر رہے ہیں. حضور کے زمانے میں اس مسلمان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اور میں دوستوں جب یہ ان کے ملکوں کو چھوڑ کر جانے کی فکر کرتا تھا, جب ہمارا کام پورا ہو گیا اب ہم آگے بڑھیں گے, تو وہ روتے تھے تم ہمیں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے, ہمیں تو تمہارے جیسے بڑے انسانوں کی ضرورت ہے, تم ہمارے ملک میں رہو, ہمیں صحیح زندگی سکھاؤ. میرے دوستوں یہ معاملہ تھا, اور یہ مسلمان ان فکروں کو لے کر اور اس محنت کو لے کر دنیا کے ملکوں میں تاجر بن کے بھی گیا, تب بھی میرے دوست اس کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیلی. اس کی تجارت, اس کے اخلاق, اس کی معاشرت کو دیکھ کر دنیا کے ملک والے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع یہ نہیں ہے کہ ہر سال اجتماع ہوتا ہے ٹونگی میں 10 لاکھ 15 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں, اور دوسرا
عرفات کے میدان کے علاوہ دوسرا بڑا مجمع ہوتا ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، اپنی محنت کو بدلنے کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ کون لانا اپنی زندگی میں اسلام لانے کی فکر کر رہا ہے؟ کون اپنے میدوں سے اپنے علاقوں میں اللہ کے نبی والی زندگی لانے کی فکر کر رہا ہے؟ اس ملک میں آنے والا کون ہدایت دے کے جا رہا ہے؟ کیوں؟ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں دین نہیں ہے، ہماری عورتوں میں حیا اور زندگی والی نہیں ہے، ہمارا تاجر صحیح تاجر نہیں ہے، جن سے دنیا کے انسانوں کو میدوں سے معاملہ پڑتا ہے ان کی زندگی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے؟ اس میرے بھائیوں ایک بات کہی جا رہی ہے، ہم سب دیکھو موت کے پہلے پہلے کچھ کر لینا ہے، ورنہ موت کے بعد اگر انسان نے اپنی فکر نہیں کی، اس دنیا ایک کمینہ کے پیچھے زندگی برباد کر کے اسے جمع کر کے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اپنے کو نہیں بنایا، موت کے بعد انسان خون کے آنسو رہے گا اور اس کے خون کے آنسو سے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ موت سے پہلے پہلے اپنے کو بنانا، اپنی اولاد پہ رحم کھاؤ، یہ مسلمان بنے، یہ اللہ کے بندے بن زندگی گزارے، یہ خدا کی مخلوق پر رحم کھانے والے بنے۔ اس کی میرے دوستو ایک محنت ہے، جس محنت کو ہمیں اپنی ذات سے سیکھنی ہے، کرنی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب اس محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہماری زندگی بھی صحیح بن جائے گی، دنیا میں ایمان اور ایمانی زندگی پھیلے گی، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے اور دنیا کے انسانوں پر سب سے بڑا مسلمان کا احسان ہوگا اور دنیا کے انسان ہلاکت سے بچیں گے، بربادی سے بچیں گے۔ یہ میرے دوستو خدا کی دھرتی پر انسان جتنا باغی بنتا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے میرے تو اللہ کے غضب غصہ اس پر آتا چلا جائے گا۔ یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ انسانوں کی کمائیاں ہیں، ان کے اعمال پر حکم ہوئی میرے دوستوں، یہ اوپر سے فیصلے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ختم نہیں ہو سکتے جب تک انسان صحیح زندگی بنائے، جب تک انسان اپنے آپ کو نہ بدلے وہاں تک اس کے حالات نہیں بدلیں گے۔ انسان اپنے آپ کو بدلے، اللہ کے بندے اور خدا کے احکام زندگی پر اپنے آپ کو لانے کی فکر کرے گا، خدا اپنی قدرت سے ان حالات کو صحیح میں دوست درست کر دے گا، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، موت کے بعد ہمیشہ زندگی بن جائے گی۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اجتماع ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کی اجتماع ہے کہ اجتماع میں آ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، دنیا کے ایک ایک انسان کی ہدایت اور ایمان کی فکر کرنا میرے ذمہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان ہدایت پر آ جائے، اللہ کا بندہ بن کر جیے تاکہ اس کی دنیا آخر بن جائے۔ اس عظیم محنت کے لیے فیصلہ کر کے یہاں سے اس محنت میں اپنے آپ کو جانے والی قربانی کے ساتھ تھکانے اور بے دوست قربان کرنے کے فیصلے کر کے اللہ کے راستے کی محنت اور ایک ایک دنیا کے ملک میں جا کر محنت کو زندہ کرنا تاکہ دنیا کے انسان ایمان اور ایمان کی محنت پر آ جائے، تاکہ دنیا میں ایمان اور زندگی زندہ ہو جائے اور دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اس کے لیے سب کے سب طے کرو، آج سے موت تک نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر موت تک اس محنت کو کریں گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگ، میرے محترم دوست اور بزرگوں، বর্তমান জামানাতে মুসলমান যেখানেই আছে না কেন তাদের অবস্থা আমাদের সকলেরই জানা আছে, আমার নিজের অবস্থা আমার জানা আছে। কোন মুসলমান এটা চায় না, একথা মুখে স্বীকার করে না যে আমি কাফের মুশরিকদের মতো জীবন যাপন করব, এটা কেউ মুখে বলে না। কিন্তু সবাই চায় যে আমি একজন মুসলমান হিসেবেই থাকি, কিন্তু থাকতে পারতেছে না। মুসলমান হিসেবে আমরা থাকতে পারতেছি না, প্রকৃতপক্ষে মুসলমান যারা ছিল তাদের মতো হয়ে আপনার আমি জীবনযাপন করতে পারতেছি না। ইচ্ছা থাকলেও অনেকের দ্বারা হয়ে উঠতেছে না। কারণ হইল কি, ভিতরের ওই শক্তিটা এমন দুর্বল হয়ে গেছে, ভিতরের যেই শক্তি মুসলমানকে মুসলমান হিসেবে সারা দুনিয়ার কাছে পরিচিত করায়, ওই শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে, এমন দুর্বল যে আইসিইউতে থাকা রোগীর মতো কোন রকমের বেঁচে আছে। যে সমস্ত রোগী আইসিইউতে ভর্তি থাকে, এই কথাটা তো বলা যায় সে মারা যায় নাই,
মারা গেল তো তাকে কবরই দিয়ে দিত। কিন্তু তার অবস্থা হলো এরকম যে তাকে যদি বলা হয় যে বসো, লড়াচড়া নাই, চোখ বন্ধ, খাও, লড়াচড়া নাই, চলো, লড়াচড়া নাই, কিন্তু সে বাঁচা আছে, পালস বলতেছে যে সে বাঁচা আছে, তার পালস চলতেছে। মুসলমানদের ইমানের অবস্থা হয়ে গেছে এরকম। ওই লোকটা যেমন জীবিত আছে কিন্তু চলার কোনো শক্তি নাই, জীবিত আছে চলার শক্তি নাই, যার কারণে সে চলে না, যার কারণে সে বলে না, যার কারণে সে খায় না, কিন্তু এখানে তার চিকিৎসা চলতেছে। যদি হায়াত থাকে তাইলে 2-4 দিন পরে সুস্থ হইলে এখন আর তাকে বলতে হয় না যে বসো, সে আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে কি বলে, আমাকে বসাও। তাকে আর বলতে হয় না যে খাও, সে কি বলে, আমাকে খাওয়াও, আমার খিদে লাগছে। আশেপাশে যারা আছে তারা তাদেরকে বলতে হয় না যে একটু চলো, সে কি বলে, আমাকে একটু হাঁটাও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই আইসিইউ রোগীর মতো হলো অবস্থা, যে ইচ্ছা থাকলেও মুসলমানের মতো জীবনযাপন করার মতো শক্তি ভিতর থেকে আমাদের নাই, ভিতরে নষ্ট, ওই শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। এই দুর্বল হওয়ার কারণ হইল যেই মেহনতের দ্বারা ইমানের শক্তি বাড়ে, ওই মেহনতকে আমরা ছেড়ে বসে আছি। ওই মেহনতটা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। যেই মেহনতের দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয়, ওই মেহনত আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। আর যে মাহলে যে মেহনত করতে হয়, ওই মাহল থেকে আমরা দূরে সরে আছি। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে আমাদের সকলকেই নিয়োগ করতে হবে, আমরা ইমানের ওই মেহনত করব যেই মেহনতের দ্বারা আমাদের ইমান শক্তিশালী হয়। কি বলেন, ওই মেহনত করবো তো ইনশাআল্লাহ? ইমানের ওই মেহনত করব যেই মেহনতের দ্বারা ইমান শক্তিশালী হয়ে ইমান আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সহি আমল বের হয়। যখন নাকি ইমান শক্তিশালী হবে, আমল ঠিক হবে, তখন আল্লাহ তাআলা হালাতের মধ্যে পরিবর্তন আনবেন। হালাতের সম্পর্ক হলো ইমান আর আমলের সাথে, ইমান আর আমলের সম্পর্ক হলো মেহনতের সাথে। নবী এসে সাহাবাদেরকে এই মেহনত করাইছেন, সাহাবাদেরকে এই মেহনত করাইছেন। মেহনত করার কারণে সাহাবারা তাদের ইমান মজবুত হয়েছে, তাদের আমল ঠিক হয়েছে। ইমান মজবুত হয়েছে, আমল ঠিক হয়েছে কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তারা গায়েবী সাহায্য দেখছেন, এবং তারা ইমান আমলের মেহনত করে ইমান নিজের জীবনকে ঠিক করছে। ঠিক করার পরে তারা বলছে, দাওয়াত দিছে, তারা দাওয়াত দিত যে আমাদের মতো হয়ে যাবে, আমরাও হলাম মুসলমান। আর আজকের কি বলে, এটা হলো ইসলাম। বই এখান দেখায় যে এটার মধ্যে ইসলাম। আমি মুসলমান এটা বলার সাহস কারো নাই, যে আমি মুসলমান এটা বলার সাহস নাই। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবাদের দাওয়াত ছিল জিন্দেগি দিয়ে জীবনকে পেশ করতেন, তারা ইসলামী জীবনকে পেশ করতেন, ইমানি জীবনকে পেশ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে একটা মাহলের মধ্যে রেখে ইমান আমলের মেহনত করে তাদেরকে সারা দুনিয়াতে পাঠাইছেন। যেখানে তারা গেছে ওইখানকার লোকরা তাদেরকে সম্মান করছে। তারা দেখাইছে যে আমরা হইলাম মুসলমান, আমরা হইলাম ইসলাম। দেখা অমুসলমানেরা প্রভাবিত হইত, তারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাদেরকে মহব্বত করত। তারা তাদের কাছ থেকে তারা চলে যেতে চাইলে তারা কাঁদতো, তাদেরকে যাইতে বাধা দিত যে আমাদেরকে ওই দিনের দরকার, তোমাদের মধ্যে যে গুণাগুণগুলো আছে ওইটা আমাদেরকে দরকার, তোমরা আমাদের কাছে থাকো, আমরা তোমাদের কাছ থেকে শিখবো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজকে তো আপনারা আমি এমন মুসলমান হয়ে গেছি, আমার স্ত্রীও আমার কাছ থেকে ইসলাম শিখতে চাইতেছে না। রাখো, তোমার উপদেশ রাখো, তোমাকে খুব দেখছি। আমার সন্তান আমার থেকে ইসলাম নিতে চাইতেছে না, আমার কর্মচারী আমার থেকে ইসলামের কিছু পাইতেছে না, আমার পূজারা আমার থেকে ইসলামের কিছু দেখতেছে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মুসলমানদের তো এমন দুরবস্থা হয়ে গেছে যে তার কাছে ইসলামী কোন শিক্ষা নাই, ইসলামী কোন দীক্ষা নাই। মুসলমান সারা দুনিয়াতে আজকে মুসলমানদের কাছে যাইতেছে, তাদের বেশভূষায় যাইতেছে। অমুসলমানদের তাকে আলাদা কিছু দেখে না। যখন নিজের জাত ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে অমুসলমানদের সাথে মিলে যাইতেছে, তাদের সাথে মিলতে চাইতেছে, তখন এই মুসলমান তাদের কাছে ঘৃণিত হয়ে যাইতেছে। যেটা হলো সুযোগ সন্ধানী,
আমাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য ওদের ধর্মকে সে বিসর্জন দিয়ে আসছে। ওদের ধর্ম অনুযায়ী লেবাস নাই, ওদের ধর্ম অনুযায়ী চেহারা নাই, এটা হলো সুযোগ সন্ধানী। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে, সারা দেশের কাছে মুসলমানরা হলো উপেক্ষিত, বর্ণবাদে ঘৃণিত। কারণ হলো নিজের ধর্মকে তারা বিসর্জন দিয়ে দিছে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ বলেন, যেখানে এই গর্ব করার, অহংকার করার কোন সুযোগ নাই, এই জন্য এই ইজতেমা না যে আরফার ময়দানের পরে সবচেয়ে বড় মাজমা আমাদের টঙ্কিত হয় প্রতি বছর। এটা গর্বের বিষয় না, এটা কোনো অহংকারের বিষয় না, এটা তো হলো অনুশোচনা করার দরকার ছিল, অনুতাপ করার দরকার ছিল যে দূর দূরান্তের থেকে, বিভিন্ন দেশের থেকে আমাদের দেশে মেহমানরা আসতেছে, তারা আমাদের কাছ থেকে কি নিয়ে যাবে? আমাদের কাছে তো ইসলাম নাই, আমার ব্যক্তি জীবনে ইসলাম নাই, আমি ব্যক্তি জীবনে সুন্নত শরীয়তের পাবন্দ না, আমার ঘরে সুন্নত শরীয়তের পাবন্দি নাই, আমার স্ত্রী ইসলামের উপর চলে না, আমার মেয়ে ইসলামের কোনো পরোয়া করে না। এই সমস্ত মানুষরা এসে আমার কাছে, আমাদের দেশে আসছে, আমাদের কাছে যা আছে তাই তো নিয়ে যাবে, তাই তো নিয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এইটা এই মুজাকারার জন্য এই মজলিস যে আমরা আমাদেরকে কি করে ঠিক করতে পারি। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, কোন রাস্তায় ঠিক করতে হবে এটা কোনো তালাশ করা লাগবে না। রাস্তা কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের ঈমান আমল ঠিক করার মেহনত যেটা, এটা নবী দিয়ে গেছেন। কোরআন হাদিসে তার বিবরণ এখন পর্যন্ত ওইভাবেই আছে যেভাবে নবী বলে গেছিলেন। আমরা যদি এই মেহনতকে আবার শুরু করি, ওই মেহনতকে আবার আপন করি, আমাদের ঈমান ঠিক হয়ে যায়, আমাদের শরীর থেকে নির্গত আমলটা ঠিক হয়ে যায়, আমাদের দিল আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জে থাকে, আমাদের আমল আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী হয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আবারও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে যেখানে আছি আল্লাহ তাআলা ওইখানে বসে আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করবেন। আল্লাহ তাআলা হাজারো মানুষের হেদায়েতের জরিয়া বানাবেন। কিন্তু যেই মাহলে আমি থেকে নষ্ট হয়েছি, ওইখানে বসে থেকে এটা হবে না, এটার জন্য ওই মাহল থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এই জন্য বলা হয় যে 4 মাসের জন্য বের হওয়া, 4 মাসের জন্য বের হয়ে নিজের ঈমান আর আমলকে ঠিক করা, আল্লাহ তাআলার বড়াই দিলের মধ্যে বসা, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে নিজের অন্তরের মধ্যে গাঁথা। আল্লাহ তাআলা সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, এই কথাটাকে বলতে বলতে নিজের অন্তরকে এটাকে মানানোর জন্য চেষ্টা করা। যেদিন অন্তর এটাকে গ্রহণ করে নেবে, যেদিন অন্তরকে গ্রহণ করে নেবে, ওই দিন অন্তরের মধ্যে তালাশি শুরু হবে। আর কোন কাম করলে আল্লাহ খুশি হন, কোন কামের দ্বারা আল্লাহ তাআলা নারাজ হন। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আজকাল তো আমার এটার কোনো তালাশি নাই, আমার যা মনে চাই তাই করি। মিথ্যা বলতে চাইলে মিথ্যা বলতে মনে চাইলে মিথ্যা বলি, ঘুষ খাইতে মনে চাইলে ঘুষ খাই। আমার ইসলাম আমাকে ওই ঘুষের থেকে আমাকে বাঁচাইতে পারতেছে না, সুদের হাত থেকে আমার ইসলাম আমাকে বাঁচাইতে পারতেছে না। আমার ইসলাম এত দুর্বল হয়ে গেছে, আমাকে কোনো হারাম কাম থেকে বাঁচাইতে পারতেছে না। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, কারণ কি? কারণ হলো যেই মেহনতের দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয়, যেই মেহনতের দ্বারা আমলের মধ্যে পরিবর্তন আসে, ওই মেহনত আমাদের থেকে ছুটে গেছে। এই মেহনত, এই যে মাজমা, এই যে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে দৌড়ভাগ, এটার উদ্দেশ্য হলো ওই মেহনতকে পুনরায় চালু করা। মুসলমান আবার যখন ওই মেহনতকে পুনরায় চালু করবে, তখন আল্লাহ তাআলা আসমান জমিনের বরকতের দরজা আল্লাহ তাআলা আবার খুলে দিবে। মুসলমানের ঈমান যখন ঠিক হয়ে যাবে, মুসলমানের ভিতর তাকওয়া পয়দা হবে, মুসলমান আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহকে ভয় করে সব রকমের গুনাহ থেকে ফিরে থাকবে। আজকে যেমন মুসলমান মানে হলে সব রকমের গুনাহ করে, এমন কোন গুনাহ নাই যেটা মুসলমানে করে না। ওই অবস্থাটার পরিবর্তন হবে, এমন মুসলমান হবে যে মুসলমান সব রকমের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। এমন মুসলমান হবে যে মুসলমান আল্লাহ তাআলার সমস্ত হুকুমের পাবন্দ হয়ে জীবনযাপন করবে। ব্যক্তি জীবনে শরীয়তের পাবন, পারিবারিক জীবনে শরীয়তের পাবন, সামাজিক জীবনে শরীয়তের পাবন, মিল কলকারখানার মধ্যে শরীয়তের পাবন, হার জায়গার মধ্যে সে শরীয়তের পাবন হয়ে যখন চলবে, আল্লাহ তাআলা বলেন তখন আসমান জমিনের বরকতের দরজা আল্লাহ তাআলা খুলে দেবেন। যখন এইরকম মুসলমান দুনিয়ার মুসলমানেরা দেখবে এইরকম মুসলমানদেরকে, তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তারাও তাদের জিন্দেগি বদল করার ফয়সালা করবে,
কারণ অন্য কিছু দিয়ে তারা ইতমিনান হইতে পারে নাই, তাদের পেরেশানি অস্থিরতা দূর করতে পারে নাই। দিন যত যাইতেছে পেরেশানির অস্থিরতা তত বাড়তেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ফিরে আসবে কোথায় ওই জায়গাটাও তাদের কাছে তারা পাইতেছে না তালাশ করে। ফিরে আসার জায়গা তো একমাত্র ইসলামই ছিল, কিন্তু মুসলমানরাই হলে ইসলামের মধ্যে বাধা হয়ে আছে। এই মুসলমান যখন ঠিক হয়ে যাবে, সমস্ত মুসলমানদের ঈমান ঠিক, সমস্ত মুসলমানদের আমল ঠিক, সমস্ত মুসলমানেরা প্রতি পদে পদে আল্লাহ তাআলার নুসরতের সাহায্য দেখতেছে বলে অমুসলমানদের যখন দেখবে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তারাও দলে দলে ইসলামের দিকে আসতে থাকবে। এই জন্য ওই মেহনত করবো তো কি বলেন ভাই? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই তৌফিক দিয়ে দেয়। ওই ঈমান আমলের মেহনত ঠিক করার নামই হলো দাওয়াতের মেহনত। ঈমান আমলের মেহনত যেটার দ্বারা ঠিক হয় ওইটা হলো নবীওয়ালা মেহনত। যেই মেহনতের দ্বারা ঈমান আমল ঠিক হয় ওইটাই হলো দাওয়াতের মেহনত। এই জন্য 4 মাসের জন্য নগদ হিম্মত করে করে আমরা দাঁড়াই যে আমরা আমাদের জিন্দেগির মধ্যে জিন্দেগিকে বদলাইতে চাই, আমাদের হালাতকে বদলাই